Wish you all a very happy day, students. Today let us see our lesson. Today also we are going to see Unit 2, Chapter 5, Capital Market. So already we saw the meaning and definition, characteristics of capital market and the kinds of capital market. And today let us see the functions and importance of capital market. So these are the functions of capital market. Functions and importance of capital market. So first one is savings and capital formation, permanent capital, industrial growth, ready and continuous market, reliable guide to performance, proper channelization of funds, provision of variety of services, development of backward areas, foreign capital and easy liquidity. Now let us see how this function is going to be working. So can you see the picture here? So first we'll see the savings and capital formation. In capital market, various type of securities help to mobilize saving from various sector of population. That is from individuals, corporate and even from government sector we get lot of savings. Here savings are mobilized from the individuals who have surplus of money. So first savings are being collected by the individuals, from the individuals, and thus the capital is formed. So what are the benefits the individual will be getting when they pool their money, that is when they save their money and invest it as a capital? So they get two benefits, one is return and liquidity. So return in the sense, according to the amount which they have invested, they get the interest for it. Whereas liquidity means if they don't want to invest their money, that can be easily removed from this place. That is, they can stop investing. Sometimes instead of getting it as return, that is interest, they can get the shares also. So when I am investing rupees 10,000, monthly they are going to give me some certain percentage, either 10% of interest will be given to me according to the profit earned by the company. But if I think for that 10,000, I can even purchase the shares from the company. So if I purchase the shares from the company, according to the profit of the company, I get dividend. I get a particular amount of dividend. A particular, or I can say certain amount of dividend will be fixed by the company. So that amount the company is going to give to me according to the number of shares purchased from the company. So that is what is easy liquidity. So easily I can buy the share and sell the share over there. So these are the two benefits I will be getting as an individual if I pool my savings as a capital in the capital market. So after submitting, that is after investing the capital is going to be formed in the capital market. So that capital is going to be useful for whom? So either it will be useful for the business firms or the entrepreneurs. So business firms or entrepreneurs, in order to make their business bigger or in order to expand it, they need lot of money. So they don't have much money to pool in their business. So what they do is they collect it from the people whoever is having excess. They are only the individuals or the government or anything. And the next one is permanent capital. So by investing in this capital market, we get the permanent source. How permanent capital will be there, that we'll see. Okay. So you can see the existence of the capital market is only due to the money invested in the capital market. So how capital market is getting money? Only through the amount which we get it from the individuals. So you can see there are three set of individuals which I have given here. Individual 1, individual 2 and 3. From all these people, I get a certain amount which is termed here as savings. So that saving can be pooled out in the capital market. So that money is here in the capital market. So when as an individual, when I save my money, the amount is getting inside the capital market. From the capital market, all the people, that is all the individual, they are going to get a certain amount which is called return. Okay, so this savings is not going to be permanent all the time, because sometimes I get some money. So the savings given by the individual is not permanent all the time. Sometimes the surplus money which I have
can be reduced, or sometimes it is going to be it is going to be increased. So the amount which I as an individual who is having savings is not going to be permanent. If it is not permanent, the capital market existence may also be leaving. So அது எப்போ வேணால் இல்லாமல் கூட போயிடலாம். அப்போ என்ன பண்ணலான்னா, whenever it is not permanent, what I can do? So how the capital market is going to work? It is going to be very difficult. So that's why what they do is they buy and sell securities. So buying and selling securitiesனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்கிட்ட சர்ப்ளஸான அமௌண்ட் இல்லை, அதிகமாக அமௌண்ட் இல்லை, ஏன்னா எப்பயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ₹10,000 நான் எப்பயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ என்கிட்ட 5,000 தான் இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, 5,000 லெஸ்ஸாக இருக்கும் போது அந்த 5,000 வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டு அது மூலிமா எனக்கு வர ப்ராஃபிட்டை நான் பெர்மனண்ட்டான ப்ராஃபிட்டாக எனக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த அமௌண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது மூலிமா பெர்மனண்ட்டாக ஒரு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் க்ரியேட் ஆகியிருக்கும். ஸோ அது எனக்கும் யூஸ்ஃபுல், எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல். அதே மாதிரி யார் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை நம்பி வாழற ஃபர்ம்ஸ்க்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கும் ஒரு பெர்மனண்ட்டான கேபிட்டல் அங்கே கிடைக்குது. ஸோ அகெயின் சொல்கிறேன், பெர்மனன்ட் கேபிட்டல்னால் தனிநபர் ஒருத்தர், அதாவது இண்டிவிஜுவல்ஸ்னு இருக்காங்க, அவங்களுடைய சேவிங்ஸ் தான் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் மணியாக அங்கே இருக்குது. ஸோ அவங்க சேவிங்ஸில் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் மணியாக அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்லேருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட்லேருந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடு சேவிங்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எப்பயுமே பெர்மனண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு பெர்மனண்ட்டாக இல்லாமல் போன சேவிங்ஸ்னால அவங்களால கேபிட்டல் மார்க்கெட்லேயும் காசு எப்பயுமே இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ கையில் காசு இருக்கோ சேவர்ஸ் கிட்ட, எப்பயுமே 10,000 இது வரைக்கும் மாதம் மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, இப்போ அவங்கக்கிட்ட 5,000 தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 5,000 கொடுத்து அவங்க ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்லேயே வாங்கிக்கலாம். ஸோ 5,000க்கு அப்படியே வேர்த்தாக என்ன பண்ணிப்பாங்க, ஷேர்ஸ், அதுக்கு அந்த 5,000க்கு வேர்த்தான ஷேர்ஸை வாங்கிப்பாங்க. ஸோ இந்த 5,000 வேர்த்துக்கான ஷேர்ஸ்னால என்ன ஆகும்னா, அந்த 5,000 வேர்த்தான ஷேர்ஸ் 5,000ஆகவே இருக்க போகிறதில்ல. எப்படி அமௌண்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குதோ, அதே மாதிரி நம்ம ஷேர்ஸாக வாங்கும் போதும் ஷேர்ஸோடைய ஷேர்ஸ்க்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த டிவிடெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம், திருப்பியும் நம்மளுடைய சர்ப்ளஸ் மணியோட ஆட் பண்ணி சேவிங்ஸாக வச்சு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் நமக்கும் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும், நமக்கு ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது. அட் த சேம் டைம் கேபிட்டல் மார்க்கெட்லையும் பெர்மனண்ட்டாக ஒரு கேபிட்டல் அங்கே ஃபிக்ஸடாக எப்பயுமே இருக்குது. ஸோ அங்கே பெர்மனன்ட் கேபிட்டல் கிரியேட் ஆகிறதுனால ஃபர்ம்ஸ்க்கும் பிஸ்னஸ் ஃபர்ம்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுடைய ஒர்க், அவங்களுடைய ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்போ இல்லை ஃபர்மிங்கில் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ஒரு அமௌண்ட் கிரியேட் ஆகுது. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் மார்க்கெட் பாருங்கள். 2 விஷயம் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் மார்க்கெட். கேபிட்டல் மார்க்கெட்டு தான் வந்து இன்டர்மீடியராக இருக்குதான். எதுக்குன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்கு. இங்கே நம்ம எதை இன்டர்மீடியராக வச்சுருக்கோம், எது இன்டர்மீடியட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு இன்டர்மீடியரி மூலியம் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்கு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா, அந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் இல்லை, இன்டர்மீடியரி இல்லை அப்படின்னா அதனோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் கூட போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலியமாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி நமக்கு சேவிங்ஸ் கிடைக்குது, சேவிங்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் கிட்டேருந்து சேவிங்ஸ் வருது. அந்த சேவிங்ஸ் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கு போகுது. அந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுன்றது எதுனா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சிலேருந்து எங்கே போகுது, இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்கு ரீச் ஆகுது. ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் நம்ம எக்கனாமியில் எங்கெங்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கோ அதில் எல்லாத்தையும் நம்மளால் ப்ராப்பர் டெவலப்மெண்ட்டாக பார்க்க முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி அண்ட் கண்டினியூஸ் மார்க்கெட். ஸோ ரெடி அண்ட் கண்டினியூஸ் மார்க்கெட்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்டர்மீடியட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சு தான் நம்ம இந்த ரெடி அண்ட் கண்டினியூஸ் மார்க்கெட்டை பார்க்க போகிறோம். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்லேருந்து 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று பையர்ஸு, செல்லர்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்டாக்கை விற்கிறவங்க, இன்னொன்று அந்த ஸ்டாக்கை வாங்குறவங்க. ஸோ இவங்களுக்கு இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்லேருந்து என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று மார்க்கெட்டபிலிட்டி. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்லேருந்து ஒரு ஷேரை வாங்கி 10 ரூபாய்க்கு வாங்கி 12 ரூபாய்க்கு விற்கலாம். ஸோ ப்ராஃபிட் வைக்கிறாங்க. ஸோ அதில் அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டபிலிட்டி விற்று வாங்குறதுக்கான ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது. அட் த சேம் டைம் நான் 10 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன், அதுக்கு ப்ராப்பரான ப்ராஃபிட்டோ இல்லை அதுக்கு எனக்கு காசும் கிடைக்கல, லாஸில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த ஷேர்ஸை நான் கம்பெனிக்கிட்டே திருப்பி கொடுத்துட்டு
ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு நான் கேஷாக மாற்றிக்க முடியும். ஸோ ஈஸியாக கன்வெர்ட்டபிலிட்டி ஆஃப் கேஷை தான் வந்து இங்கே லிக்விடிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து மேஜராக இருக்கிற 2 பெனிஃபிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிலையபிள் கைட் டு பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ ரிலையபிள் கைட் டு பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் நமக்கு காசு மட்டும் என்னது ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் மட்டும் கிடைக்கிறது கிடையாது, லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் மட்டும் கிடைக்கிறது கிடையாது. அவங்க என்ன அட் டைமில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க மற்ற கம்பெனியோட ஒர்க்கிங்ஸ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் எப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் கூட கைட் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க பண்ணுறது என்னென்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கைடுன்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு கம்பெனி இந்த அளவுக்கு கேபிட்டலோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிமிட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லிமிட்டோடு இருக்கிற கம்பெனி இந்த கேபிட்டல் வச்சு என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன். ஸோ அவங்களுடைய ஃபினான்ஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும், எதுக்கு லாஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை பார்த்தும் அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா எந்த பிஸ்னஸ் ஃபார்மோ இல்லை எந்த ஆண்டர்ப்ரினரோ இவங்க கிட்டேருந்து சர்வீஸும் கைடும் வாங்கிக்கிட்டு அதாவது அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய ஃபார்மோ பிஸ்னஸ் ஆண்டர்ப்ரினர் என்ன ஆகுங்க ஸோ எஃபிஷியண்ட்டாக அந்த விஷயத்த கரெக்டாக பண்ணுவாங்க. ஸோ பண்ணும்போது அது ஒரு விதமான க்ரோத்தாக தான் அவங்களுக்கு இருக்க போகுது. அதுதான் அடுத்த ஃபங்க்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ப்ராப்பர் சேனலைசேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ இவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இவங்க பண்ண சர்வீஸ்லையும் கைட்லையும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஃபண்ட்ஸ் எப்படி சேனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸு, ரிலேட்டிவ் ஈல்டு. ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் எதை பொறுத்து செக்யூரிட்டிஸுக்கு ஒரு நல்ல வேல்யூ கிடைக்க போகுதுன்னா ஒன்று மார்க்கெட் ப்ரைஸு, இன்னொன்று அது மூலியமாக கிடைக்கிற வருமானம், அதான் ரிலேட்டிவ் ஈல்டு. ஸோ ஒரு பொருளை நம்ம வாங்க போகிறோன்னா முதல் அதனுடைய விலையை பார்ப்போம், இன்னொன்று நம்ம அது மூலிமா நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ அதுதான் ரிலேட்டிவ் ஈல்டுன்றது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் இது ரெண்டு தான் மேஜரான கைடிங் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கான். ஸோ இது மூலியமாக தான் நமக்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஃபண்டு கிடைக்கும். ஸோ அதை வச்சு அந்த ஃபண்ட்ஸை நம்ம எங்கெங்கே பண்ணணும், எங்கெங்கே எதுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும், எங்கே அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எங்கே கம்மியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கைடை வந்து இவங்க கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு சில சர்வீசஸ் பார்த்தோம், இங்கே இன்னும் நிறைய சர்வீசஸ் கூட பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என்னென்ன சர்வீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, ஷார்ட் டேர்ம் லோனும் கொடுக்குறாங்க, மீடியம் டேர்ம் லோனும் கொடுக்குறாங்க, லாங் டேர்மும் கொடுக்குறாங்க, மீடியம் டேர்மும் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஷார்ட் டேர்முங்கிறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மணி மார்க்கெட். ஸோ அடுத்தது ப்ரொவிஷன் ஃபார் அண்டர்ரைட்டிங் ஃபெசிலிட்டி. அண்டர்ரைட்டிங் ஃபெசிலிட்டினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வரக்கூடிய ஒரு கம்பெனி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸுங்கிற ஒரு கம்பெனி இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அதனுடைய கேபிட்டல் தேவைக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி பற்றின அதிகமான விஷயங்கள் யாருக்குமே வெளியே தெரிஞ்சிருக்காது. அப்போ அவங்களுடைய ஷேர்ஸை பற்றின விஷயமோ இல்லை கம்பெனியை பற்றின ரெப்யூட்டேஷனோ ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லி விற்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி வர புது கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்கில் போயிட்டு இவங்களோட மொத்த ஷேர்ஸையும் வந்து அங்கே ஒப்படைச்சிடுவாங்க. அங்கே ஒப்படைச்சிட்டு பேங்க்கு மூலிமா இவங்களோட ஷேர்ஸை விற்றுப்பாங்க. ஸோ அந்த பேங்க் எப்படி ஆக்ட் பண்ணுன்னா இவங்களுக்காக ஒரு புரோக்கர் மாதிரி ஒரு பர்சனாக இருந்து ரெப்யூட்டேஷன் அவங்களுடைய நல்ல மதிப்பை வச்சு இன்னொரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை விற்று தரும். ஸோ அந்த பர்சனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி நமக்கு புரோக்கராக இருந்து விற்று தராங்கல்ல அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அண்டர் ரைட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டியை அண்டர் ரைட்டிங் ஃபெசிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொமோஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ். ஸோ எப்படி புதுசாக ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை பேங்க்குக்கிட்ட ஒப்படைச்சி பேங்க் மூலிமா விற்க வைக்கிறோம். ஸோ அப்போ ஒரு கம்பெனியை தனியாக நம்பாதவங்க எப்படி பேங்க்கோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்தோடனே நம்புவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரெப்யூட்டட் பேங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்கிறதுக்குனே ஒரு தனி பேங்காக இருக்கும். எல்லா பேங்க்குமே அண்டர் ரைட்டர்ஸ் கிடையாது. ஸோ எந்த கம்பெனி அவங்களுடைய பேப்பரோ ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்களோ அந்த கம்பெனியை தான் வந்து பேங்க் வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அப்போ அந்த பேங்க்கும் சேஃபராக இருக்கும், அட் த சேம் டைம் கம்பெனியும் ஈஸியாக ப்ரொமோட் ஆகும். அடுத்தது பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த ஈக்விட்டி கேபிட்டல். ஸோ ஈக்விட்டி கேபிட்டல் என்னென்னா நம்ம ஷேர்ஸில் 2 டைப் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஈக்விட்டி ஷேர்ஸு, ஒன்று ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணது, ஈக்விட்டி ஷேர்ஸும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணது தான். ஆனால் இவங்க தான் அங்கே ஓனர்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் மெம்பர்ஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் ஈக்விட்டி ஷேர் வச்சுருக்கவங்கள தான் வந்து ஓனராக வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகணும், ஒர்க் ஆகக்கூடாது, என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற எல்லா அட்வைஸுமே வந்து இவங்க நமக்கு தருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் நமக்கு
கேபிட்டல் மார்க்கெட் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கு. நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேக்வேர்ட் ஏரியாஸ். ஸோ இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கும் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேக்வேர்ட் ஏரியாஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம்? ஸோ ஒரு பிஸ்னஸோ இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ ஒரு ஃபேர்மோ எல்லாமே வந்து அர்பன் ஏரியாஸ், அதாவது டவுனில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது ரூரல் ஏரியாஸ்லையும் கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலிமா நிறைய புது புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும். அதுவும் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்வேர்ட் ஏரியாஸ். ஸோ அவங்களுக்கு இடம் வந்து அர்பன்னு கம்பேர் பண்ணும் போது பேக்வேர்ட் ஏரியாஸில் கிடைக்கும் போது கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டேருந்து கொஞ்சம் கன்செஷன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த கன்செஷன் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆல்ரெடி கேபிட்டல் மார்க்கெட்லேருந்து கொஞ்சம் லோன் வாங்குவோம், அட் த சேம் டைம் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட இருந்தும் நமக்கு கொஞ்சம் கமிஷன் கிடைக்குது, அதாவது ஒரு கன்செஷன் மாதிரி கிடைக்கும் போது நம்ம அதை வச்சு நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் இண்டஸ்ட்ரி சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருமே டெவலப் ஆகும். அதை ஓவராலாக நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் கேபிட்டல். ஸோ நார்மலாக நம்மளுடைய கண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்க மணியை வந்து நம்ம நார்மலாக கேபிட்டலாக கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ பை த டேர்ம் ஃபாரின் இருக்கும் போதே உனக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வெளியிலேருந்து நமக்கு கேபிட்டல் உள்ளே வரப்போகுதுன்னு பார்ப்போம். இதுலேயே 2 விதமான விஷயங்கள் இருக்க பாரு. ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஃபாரின் கேபிட்டலும் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எதை பேஸாக வச்சு கேபிட்டல் மார்க்கெட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, ஃபாரின் கேபிட்டல் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னா, எப்படி நம்ம அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கலாமோ அதே மாதிரி ஃபாரின் கேபிட்டலில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம வேற ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம கண்ட்ரியில் ஃபாரின் கேபிட்டலாக இன்வெஸ்ட் ஆக போகுதுன்னா இன் ரிட்டர்ன் அவங்களுக்கு பாண்ட்ஸோ செக்யூரிட்டிஸ்னால ஷேர்ஸ் தான். ஸோ அதை கொடுத்து அது மூலிமா நம்ம ஃபாரின் கேபிட்டலை இங்கே ரேஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ நிறைய பேர் வெளியிலேருந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளோட கண்ட்ரியில் 10,000ங்கிறது ஒரு அமௌண்ட், ஆனால் அவங்க அதே 10,000 வர்த்தை டாலர்ஸில் கொடுக்கும்போது இங்கே அமௌண்ட் டிஃபர் ஆகும். ஸோ நமக்கு அது அதிகமான அமௌண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் அதிகமாகச்சுன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க கேபிட்டல் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும், நம்ம கண்ட்ரியில் கேபிட்டல் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது எஃப்டிஐ அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த எஃப்டிஐ மூலிமா என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பீப்புள் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் ஈஸியாக ஃபாரின் கேபிட்டல் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம கண்ட்ரியில் கேபிட்டலை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அட் த சேம் டைம் டெக்னாலஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன மறந்துடுவாரா, வெறும் ப்ராஃபிட்காக மட்டுமே ஒர்க் பண்ணுவாரா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இருப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரிலேருந்து எந்த கண்ட்ரிலேருந்து கேபிட்டல் வருதோ ஸோ அங்கேருந்து இருக்க மெம்பர் என்னைக்காவது ஒரு நாள் கம்பெனியில் ஒரு ஷேர் ஹோல்டராகவோ இல்லை ஷேர் மெம்பராகவோ வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுடைய டெக்னாலஜிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய பிஸ்னஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட் தான். அடுத்தது ஈஸி லிக்விடிட்டி. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த சர்வீசஸில் ஈஸி லிக்விடிட்டி பார்த்தோம். ஸோ செகண்டரி மார்க்கெட் மூலமா என்ன பண்ணலான்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து லிக்விட் கேஷாக மாற்றிக்கலாம். ஸோ நம்ம ஷேர்ஸை நான் வாங்கிட்டேன். ப்ரைமரி மார்க்கெட்டை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் 2 டைப்ஸ் பார்த்தோம். கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டு 2 பார்த்தோம். ஒன்று ப்ரைமரி மார்க்கெட்டு, இன்னொன்று செகண்டரி மார்க்கெட். ஸோ ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் புதுசாக விற்கக்கூடிய ஷேர்ஸை விற்பாங்க. செகண்டரி மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணிக்கலாம், புதுசாக வாங்கின ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் வாங்கின ஷேர்ஸ் எனக்கு வந்து ஓகே இல்லை, எனக்கு அது சரி இல்லை அப்படின்னு பட்டுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணலான்னா அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு செகண்டரி மார்க்கெட்டில் வேறு ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு செகண்ட் ஹேண்டில் விற்றுடலாம். ஸோ அப்படி நான் விற்கும் போது என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு ஈஸியாக வந்து கேஷ் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ஈஸி பையிங் அண்ட் செல்லிங். அதை தான் வந்து லிக்விடிட்டியாக நம்ம டேர்ம் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் எவல்யூஷன் அண்ட் growth. So the next topic that we are going to see is Indian capital market and the evolution of. So next we are going to see Indian capital market, its evolution and growth. எப்படி இது ஆரம்பிச்சிச்சு, அதுக்கப்புறம் அதனுடைய வளர்ச்சியை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம்.
So between the period of 1947 to 1973, there was a very big development in the infrastructure of the capital market. ஸோ அந்த டைமில் தான் அதனுடைய வளர்ச்சின்றது ஆரம்பித்து அதில் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தது. During this period, a network of development financial institutions such as IFCI, ICICI, IDBI, UTI, SFCs and STCs were started. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலிமா தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தீஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் த கேபிட்டல் மார்க்கெட். இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுமே கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற பிரான்ச்சஸ் மாதிரி, அது மூலியமாக தான் கேபிட்டல் எல்லாத்தையும் எந்தெந்த செக்டாருக்கு தேவையோ அதை தனிப்பட்டு பிரித்து எடுத்து கொடுப்பாங்க. ஸோ டியூரிங் த இயர் பிட்வீன் 1980 to 1992 இந்த இயருக்கு இடப்பட்டதில் டிபெஞ்சர்ன்றது பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா வந்தது அந்த இயரில் தான். ஸோ அதை வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்டில் ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன், ஸோ ஒருத்தருக்கு டிபெஞ்சர் மூலிமா லோன் வாங்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு வந்ததே இந்த டைம் பீரியடில் தான். இந்த பப்ளிக் செக்டார் பாண்ட்ஸ் வேர் இன்ட்ரடியூஸ். பப்ளிக் செக்டார் பாண்ட்ஸ் அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் நிறைய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்லாம் வந்து புதுசாக வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸில் வந்துச்சு. ஸோ இந்த நிறைய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்லாம் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் வந்து அதனுடைய வளர்ச்சி அதிகமாகிட்டே இருந்ததுனால செகண்டரி மார்க்கெட்டோட க்ரோத்தும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அடுத்தது செபி. அதே டைம் பீரியடில் தான் செபியும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு. ஸோ செபி emerged as an effective regulatory body for the primary and secondary markets and afford a measure of protection to small investors. ஸோ எதுக்காக செபின்னு ஒன்று ஒரு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது எதுக்காகனா அது ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடியாக இருந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்டையும் செகண்டரி மார்க்கெட்டையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணும். அடுத்த விஷயம் என்னென்னா, சின்ன இன்வெஸ்டர்ஸ், ஸோ ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸோடைய சேவிங்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான ப்ரொடெக்ஷன் தேவை. அதை யார் மூலியமாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா செபி தான். அதுக்கான எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் செபி. ஸோ நியூ ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சச் அஸ் கிரெடிட் ரேட்டிங் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ். கிரெடிட் ரேட்டிங்னா கடனுக்காக ஒரு ஷேர்ஸை விற்கிறதுன்றது செபியில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் அதுக்காக என்னென்ன கமிட்டிஸ்லாம் அவங்க போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, கமிட்டினா குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு சில டிஃப்ரெண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸோட ஃபார்ம் பண்ண குரூப்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் அவங்க ஃபார்ம் பண்ண குரூப்ஸ். ஸோ இந்த எல்லா குரூப்புமே ஏதோ ஒரு ரிசர்ச்சை ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணி அது மூலிமா ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுப்பாங்க. அந்த ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதான்ற ஒரு முடிவுக்கு வரது தான் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன், இந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. Committee on the Organization and Management of Stock Exchange, Working Group on the Development of Capital Market, a study for guidelines relating to the valuation and new instruments, a high-powered study group on establishment of new stock exchange, a committee on trading in public sector bonds and unit of mutual funds. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா நியூ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ அதில் என்னென்ன இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் புதுசாக வந்துச்சு, இந்த செபி அதெல்லாம் இல்லாமல் என்னென்னலாம் வந்துச்சுன்னா, வெஞ்சர் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஃபேக்டரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஓவர் த கவுண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா, நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், நேஷனல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம், நேஷனல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்ரிஸ் லிமிடெட், ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட். ஸோ இதெல்லாம் புதுசாக வந்த இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா வெஞ்சர் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். A venture capital financing is a form of equity financing designed especially for funding new and innovative project ideas. ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலாவோ இல்லை ஒரு கம்பெனியாவோ புதுசாக இனோவேட்டிவான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னா அவங்களுக்காக இவங்க ஃபினான்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்குன்னா, டெக்னாலஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் வந்து கமர்ஷியலுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக, கமர்ஷியல்னா அது மூலிமா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணிப்பாங்க, சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து இந்த வெஞ்சர் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மூலிமா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் இவங்களுக்கு இந்த காசு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிஸ்க் கேபிட்டல் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் IFCI, வெஞ்சர் ஃபண்ட் ஆஃப் IDBI, SDBI, டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் வந்து வெஞ்சர் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இனோவேட்டிவ் ப்ளஸ் டெக்னாலஜி இன்கர் பண்ணியிருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபினான்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் கமர்ஷியல் யூஸுக்காக தான். அடுத்தது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் தட் ப்ரொவைட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் சேனலிங் சேவிங் ஆஃப் ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்டு அவென்யூஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் கால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் என்னென்னா, ஸ்மால் ட்ராப்ஸ். மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கோட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
லிட்டில் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மேக் த ஓஷன். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேவ் பண்ணுற அமௌண்ட்டு தான் அடுத்து லாஸ்ட்டில் ஒரு பெரிய ஓஷனாக மாறும். ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு கோட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லிட்டில் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மேக் அ மைட்டி ஓஷன். லிட்டில் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்னா ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு கோட் இருக்குது, அது ப்ராவர்ப் தான். அது என்னென்னா லிட்டில் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மேக் அ மைட்டி ஓஷன். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது லாஸ்ட்டாக ஒரு பெரிய விஷயம், பெரிய அமௌண்ட்டாக நம்ம கைக்கு வரப்போகுது. அதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். A financial institution that provides facility for channelizing saving of small investors. Small investor ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க into the avenues of productive investment. ஸோ கம்மியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு எதுலேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ கரெக்டான ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த கம்மி அமௌண்ட்டுக்கும் நமக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட். ஸோ அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலைஸ்டான ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, சச் ஆஸ் எல்ஐசி, யூடிஐ, அப்புறம் நிறைய கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கூட இந்த ஒர்க்கை பண்ணுறாங்க, சச் ஆஸ் எஸ்பிஐயும் கனரா பேங்க்கும் அதை செய்கிறாங்க. ஸோ இது மூலயமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹை ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், ஈஸி லிக்விடிட்டி கிடைக்கும், சேஃப்டி அண்ட் டேக்ஸ் பெனிஃபிட் டு இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ ஹை ரிட்டர்ன்ன்றதுனால நம்ம என்ன அமௌண்ட் போடுறோமோ அதை விட ஒரு 2 or 3 rupees எக்ஸஸாக வரும்போது நமக்கு அது ரிட்டர்ன் தான். ஈஸி லிக்விடிட்டினா எனக்கு வேணான்னு நினச்சேன்னா நான் என்ன பண்ணிடலாம், திருப்பி ரீசேல் பண்ணிடலாம். சேஃப்டி அண்ட் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ்னால் சேஃப்டி இருக்குது, இதுக்கும் தனியாக டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்கேயாவது இடத்துல தப்பு நடக்கும்போது நம்ம போய்ட்டு அதை ஃபைல் பண்ணலாம். டேக்ஸ் பெனிஃபிட் டு இன்வெஸ்டர்ஸ்னால் ஸோ அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதில் அதிகமான ப்ராஃபிட் வந்தாலும் நமக்கு அது டேக்ஸ் பே பண்ணணுன்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அது நமக்கு ஆஸ் எ இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய பெனிஃபிட் கிடையாது, பே பண்ண தேவையில்லை, அது ஒரு பெனிஃபிட்டாக நமக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட், ஃபேக்டோரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன். Factoring is an arrangement whereby a financial institution provides financial accommodation on the basis of assignment or sale of account receivable. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபேக்டோரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்துருக்கோம், ஃபேக்டோரிங்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ண தான் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ அந்த ஃபேக்டோரிங் ஒர்க்குக்கும் பல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. என்ன மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னா எஸ்பிஐ ஃபேக்டர் அண்ட் கமர்ஷியல் சர்வீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், a subsidiary of State Bank of India, Can Bank Factors Limited, a subsidiary of Canara Bank. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஃபேக்டோரி இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்து ஒரு ஒர்க்கை நமக்காக செஞ்சு தருவாங்க. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் இயர் பார்த்தது என்னென்னா, ஒரு கிளைண்ட் இருப்பார், அந்த கிளைண்ட்டோடைய எல்லா அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிளும் தேர்ட் பர்சனாக ஒருத்தர் இருந்து, ஸோ அதாவது ஃபேக்டராக ஒருத்தர் இருந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பார். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபேக்டோரிங். உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபேக்டோரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் இது. அடுத்தது over the counter exchange of India, which is called OTCEI. The OTCEI was set up by a premier financial institution to allow the trading of securities across electronic counter throughout the country. இங்கே எலக்ட்ரானிக் கவுண்டர்னு அவங்க எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ஆன்லைன் பேசிஸில். ஸோ இந்த இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, டிரான்ஸ்பரன்சி ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன், என்ன டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு அதனோட ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் நமக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்க முடியும், தெரியும். குவிக் டீல்ஸ் டக்குன்னு பண்ணிடலாம். ஃபாஸ்டர் செட்டில்மெண்ட், நான் பே பண்ணுறேன்னா உடனே ஷேர்ஸ் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். அடுத்தது பெட்டர் லிக்விடி, அதே மாதிரி எனக்கு வேணாம்னு நினச்சேன்னா அதை செல் பண்ணும் போதும் அமௌண்ட் உடனே வந்து எனக்கு ரீஃபண்ட் ஆகிடும். அடுத்தது நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட். ஸோ NSEI was established in 1992 to function as a model of stock exchange. ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ன்றது இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிறது. ஸோ NSE பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, இப்போ நேஷன் வைடுக்கு NSE யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவுமே எப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட்லெஸ் அண்ட் ஃப்ளோர்லெஸ், அதாவது ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ட் இதுக்குன்னு ஒரு லொக்கேஷனை க்ரியேட் பண்ணாமல் எங்கெல்லாம் அதுக்கான சப்ளையோ டிமாண்டோ அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ஆன்லைன் மூலயமாவே எலக்ட்ரானிக் மூலயமாவே அந்த டிரான்ஸ்ஃபரிங்கை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. The institution is expected to allow for an efficient and transparent system of securities and trading. ஸோ ஆன்லைனில் இருக்கிறதுனால எல்லாமே வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் அ சிஸ்டம் விச் அரேஞ்ச் டு ப்ரொவைட் ஃபார் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன் த பேமெண்ட் பை புக் என்ட்ரி on electronic ledgers without any physical movement or transfer deed. ஸோ ஃபிசிக்கல் மூவ்மெண்ட்னா நம்ம வந்து ஷேர்ஸ், அதாவது டாக்குமெண்ட்டாக பேப்பராக நம்ம கொடுக்காம எல்லாமே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் வைஸாக வந்து நம்மளுடைய ஒர்க் டீடுன்றதுனால டாக்குமெண்ட் அது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்ரிஸ் லிமிடெட்.
ஸோ இந்த NSDL என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது எப்போ ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1996ல். எதுக்காகனா achieving a time bound for dematerialization as well as rematerialization. Dematerializationனா நம்ம கையில் டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கிறது. ஸோ டீமெட்டீரியலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, ஸோ நம்ம கையில் ஷேர்ஸ் வாங்குறோன்னா டாக்குமெண்ட் ஒன்று கொடுப்பாங்க, பேப்பராக இருக்கும். நம்ம எல்லா பேப்பரையும் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதோ இல்லை ஒருத்தர்கிட்டையும் பேப்பரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நேம் மாற்றணும், புதுசாக பேப்பரை போய்ட்டு அப்டேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா டீமெட்டீரியலைசேஷன் பண்ணிவிடுவாங்க. டீமெட்டீரியலைசேஷன்னா ஸோ பேப்பராக இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டுமே வந்து சிஸ்டமில் ஏற்றி ஸோ ஒரு ஆன்லைனில் டாக்குமெண்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை விற்கிறதுக்கோ வாங்கிறதுக்கோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுதான் வந்து டீமெட்டீரியலைசேஷன் அண்ட் ரீமெட்டீரியலைசேஷன். அதுவே ரீமெட்டீரியலைசேஷன்றது அதனுடைய ஆப்போசிட்டு, டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கிறத பேப்பராக வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கிறது. தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் NSDL is expected to alleviate the problems of post-trade transaction in the secondary market. post-trade அப்படிங்கிறதுனால செகண்டரி மார்க்கெட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட்டை விற்றாச்சு, செகண்ட் டைமாக விற்கிறதோ இல்லை மல்டிபிள் டைம்ஸ் விற்கிறது தான் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட். மல்டிபிள் டைம்ஸ் விற்கக்கூடிய ஷேர்ஸ் தான் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட்டை டீல் பண்ணுவாங்க. அப்போ நடக்கும்போது ஸோ எக்ஸுக்கிட்டேருந்து ஒய்க்கு போவோம், ஒய்கிட்டேருந்து இசட்கிட்ட போவோம், இசட்லேருந்து ஏ ஒருத்தர்கிட்ட போவோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட வந்து டாக்குமெண்ட்டு இன்னொருத்தர்கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது அதில் நேமு அவங்களுடைய கண்டென்ட் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷேரை விற்றதுக்கு அப்புறம் செகண்டரி மார்க்கெட்டில் போஸ்ட் ட்ரேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து டீல் பண்ணுறதுக்கு இது இந்த NSDL வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்தது ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், அது வந்து SHCILன்னு சொல்கிறோம். It aims at serving as a central securities depository in respect of transaction on stock exchanges. ஸோ இது எதுக்காகனா சென்ட்ரலாக எப்படி நமக்கு ரிசர்வ் பேங்க் இருக்குது, சென்ட்ரலாக எல்லா பேங்க்கையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண, அதே மாதிரி இது ஒரு சென்ட்ரலைஸ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்ரி ஏஜென்ட்டாக இருந்து எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. The corporation also takes up the administration of clearing function at a national level. ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே இல்லாமல் நேஷ்னல் லெவல் ஆல்மோஸ்ட் வேர்ல்டு வைடாக வந்து அதை பண்ணிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட். ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் abels that deals with the foreign exchange trading. ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே இல்லாமல் ட்ரேடிங் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து நடக்க போகுது. It is the largest, most liquid market in the world with an average traded value of more than 5 trillion per day. ஸோ ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 5 ட்ரில்லியனுக்கு மேலே அங்கே ட்ரேட் பண்ணுவாங்களாம். It includes all the currencies in the world and any individual company or country can participate in it. ஸோ தனி ஒரு நபரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வந்து வாங்கி விற்கலாம், இல்லைனா இன்னொரு கண்ட்ரியோட ஷேர்ஸை வாங்குற மாதிரி கூட இருக்கும். ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்லேயே வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் இருக்குது. ஒன்று கமாடிட்டி மார்க்கெட், இன்னொன்று டிரைவேட்டிவ் மார்க்கெட். So commodity market is a physical or virtual marketplace for buying, selling and trading raw or primary products. So raw or primary products என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள தினமும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமாடிட்டிஸை தான் வந்து இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க. There are currently about 50 major commodity markets worldwide that facilitate trade in approximately 100 primary commodities. ஸோ ப்ரைமரினா நம்மளுடைய அன்றாட தேவைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமாடிட்டிஸ் தான். ஸோ அதில் 2 டைப் ஆஃப் கமாடிட்டிஸை மேஜராக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று ஆட் கமாடிட்டி, இன்னொன்று சாஃப்ட் கமாடிட்டி. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆட் கமாடிட்டினா என்னென்னு பார்க்கலாம். ஆட் கமாடிட்டிஸ் ஆர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் typically mined such as gold, oil, rubber, iron and ore. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஆட் கமாடிட்டிஸ். பை அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை வச்சே வந்து அதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி சாஃப்ட் கமாடிட்டிஸ். ஸோ சாஃப்ட் கமாடிட்டிஸ் அது ஆர் டிப்பிக்கலி க்ரோன். Soft commodities are typically grown agricultural primary products such as wheat, cotton, coffee and sugar. So these are the classification under hard commodity and soft commodity. And next comes the derivative market. So derivative market na enna? Derivative market facilitates the trading in the financial instruments such as future contracts and options used to help control financial risk.
ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை விற்றதுக்கு அப்புறம் அது மூலிமா பண்ணக்கூடிய ஃப்யூச்சரில் பண்ணக்கூடிய கான்ட்ராக்ட்ஸும் ப்ளஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் இந்த மார்க்கெட்டில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்காக அவங்க இஷ்யூ பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இருக்குது. த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிரைவ் their value mostly from the value of an underlying asset that can come in many forms such as stock, bond, commodities, currencies or mortgages. ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல கடன் வாங்க போகிறோம் இல்லை கடன் கொடுக்க போகிறோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு ஈக்குவலாக டாக்குமெண்ட் கேட்போம்ல, அந்த மாதிரி தான். அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு என்ன ஃப்யூச்சரில் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த டெரிவேட்டிவ் மார்க்கெட்.